Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati li jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wal qaraba wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي شيخ عبد السلام المسي سيدنا العبددي ثم إلى حضرة سيد أحمد بدوي سيد أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ إبراهيم البجوري ثم إلى حضرة لجميع الفقهاء وحديث الفاسرين لجميع الشهداء والصالحين ثم إلى حضرة لجميع العلماء العاملين ثم إلى حضرة لجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة لجميع الأئمة المجتهدين خصوصا إلى حضرة الإمام أبو حنيفة ثم إلى حضرة الإمام مالك بن أنس ثم إلى حضرة الإمام الشافعي ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن حنبل ثم إلى حضرة الشيخين الثوري ثم إلى حضرة الإمام أبو الحسن الأشعري ثم إلى حضرة الإمام بخاري والمسلم ثم إلى حضرة الإمام أبو الحميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى حضرة يا الله الشيخ جلال الدين السيوطي الشيخ جلال الدين المحلي ثم إلى حضرة لجميع العلماء إلى الحرمين والشرفين ثم إلى حضرة لجميع الأولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها بارها خصوصا إلى حضرة لجميع الأولياء الشوالي والإسلام أجمعين ثم إلى حضرة الله بشير سليمان بجوج العابدين سنن تنتانا ثم إلى حضرة الشريف أمين فجول أمبون ثم إلى حضرة شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني ووصله وفروعه وذريته ومن تسب إليه أجمعين لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى حضرتي لجميع المؤسس جميع أهدادة العلماء خصوصا إلى حضرتي حضرة الشيخ Haji Hasim As'ari wa ila hadrati wa hafazullah ki Bisri Samsuri wa ki Asad Bisamsul Arifin wa ki Ridwan Abdullah wa ki Ramli Tamim summa ila hadrati ki Ma'ruf Khudungdong ki Abdul Karim Dirboyo wa ki Ahmad Jisuli Beloso summa ila hadrati ki Abdul Mujib min ki Abbas wa ki Abbas min ki Huzin wa ki Huzin min ki Kharuddin wa ki Yaqub ki Hamdani min ki Abdul Rahim ki Hamdani wa ki Asmuni wa ki Fakih Hasimul Jamil Masyayikh Siwalan Panji wal Budulan insyaallah summa ila hadrati لجميع مؤسس هذا المسجد الفلاح Gembong Surabaya Allah ثم إلى حضرتي لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا أجدتنا مشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل قبورنا ثم إلى حضرتي لجميع معلمينا مجيزنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله نويت تعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يدخلن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويسألونك lan padha takon sapa sahabat ka ing jenengan Muhammad padha takon anil mahidi saking panggonane haid. Ail haidi tegese haid au makanihi utawa panggonane tempatnya haid. Mada ing apa yaf'alu ngelakoni sapa man ngelakoni binisai kelawan wong wadon fihi ing dalem haid waktu haid. Kul jawab Muhammad huwa utawi haid iku ada kotoran. Huwa utawi haid iku ada kotoran. Kodron tegese kotoran au mahaluhu utawa panggonane kotoran. Pak tazilu moko ninggalo sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Utruku tegese ninggalo sapa sira kabeh. Utruku tegese ninggalono sapa sira kabeh. Wat ahunna ing wate nisa. Mengumpuli, menggauli wanita-wanita atau istri-istri kalian fil mahidi ing dalam haid awaktihi ay waktihi tegese ing dalam waktune haid au makanihi utawa panggonane haid. Wala taqrabu lan ojo nyedhak sapa sira hunna ing nisa ojo nyedak sing yok napa bil jima'i kalawan dijima dikumpuli disetubuhi hatta yadkhurna sehingga padha suci hatta yadkhurna sehingga padha sesuci sapa nisa iku bisukuni ta'i kalawan disukuni ta'i wa tasdidiha lan ditasdide tasdide ta'i wal ha'ilan ha wa fihi lan iku ing dalam lafaz itu go mutta'i utawi ngidghamaken ta fi asli ing dalam asali fi ta'i ing dalam ta ayyuk tasilna tegese adus atau mari adus sudah mandi besar bada ing titaihi ing dalam sawase pegote haid wa idza tatahharna maka nalikane padha sesuci sapa nisa waktuhunna maka padha nekanono sapa sira kabeh hunna ing nisa nekanono nekanen bil jima'i kalawan jima' min haitsu amarakum saking arai perintahkum ing sira kabeh sinten Allahu Allah bitanajjubihi kalawan ngedoe jima' fil haidi ing dalam haid wa huwa utawi jima' atau watek niku wau iku al kubulu jalan depan kubul wonten dubur nggih. Ada jalan depan, jalan belakang. Kalau jalan depan niku kubul, kalau belakang dubur. Wala tu'duhu lan ojo ngelewati batas sapa sira kabeh hu ing jima ila ghairihi maring sakliyane kubul. Innallaha setuhune sak temene sesungguhnya Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah yusibu tegese ganjar memberi pahala
mengganjar Allah, wa yukrimulan muliaaken Allah, muliaaken sinten, memberi pahala. Allah senang memberi pahala, memuliakan kepada siapa? At-tawwabinah ing pira-pira wong kang tobat. At-tawwabinah ing pira-pira wong kang tobat. Tobat dari apa? Minad dunubi, saking pira-pira dosa. Seneng ngerti le awake menungso pasti punya salah, dan bukan pasti sadar, sering lalai ngelakoni dosa. Gak bosan-bosan untuk senantiasa bertobat, mohon ampun kepada Allah. Niku Allah seneng, Allah ganjar, Allah muliakan orang-orang yang demikian niku. Wa yuhibbul mutatahhirina, wa yuhibbulan demen Allah, wa yuhibbulan demen sinten Allah al mutatahhirina ing pira-pira wong kang sesuci, sesuci minal aqdari saking pira-pira kotoran. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas ma'unah hidayahnya kita masih diberi kemampuan, kesehatan untuk bersama-sama mengikuti, menghadiri majlis pengajian Tafsir Jalalain di Masjid Gembong Surabaya ini, dengan harapan semoga dengan keberkahan pengajian majlis ini estu-estu kita mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberkahan majlis ini estu-estu kita semua, keluarga, guru-guru kita, sanak famili kita dijaga oleh Allah, dijaga akidahnya, keimanannya, dan tambah hari semakin ditambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, barusan telah sama-sama kita simak pembacaan Tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 222, yang mana tradisi pada zaman jahiliyah, kaum Majusi, kaum yang menyembah kepada api, dan juga kaum Yahudi pada saat itu, ketika wanita-wanitanya mereka haid, datang bulan, maka mereka itu semua tradisinya dikeluarkan dari rumah atau diasingkan. Jadi orang-orang dulu itu sebelum datangnya syariat Islam, bila mana wanita-wanitanya itu haid, datang bulan, dia diasingkan. Mau kaya, mau miskin, mau bangsawan, mau tidak, penyinggung. Dianggap kotoran, bawa bencana, bawa sampai-sampai yang tragis itu berhari-hari, seminggu, katakan sampai 2 minggu ukuran waktu haid, dia itu tidur, makan, kumpul dengan hewan-hewan ternak. Jadi dianggap wanita sebelum datangnya syariat Islam menjadi apa ya? Cak maturana nyebeka apesen. Jadi diasingkan, disuruh pergi. Dan memang kesadaran jadi tradisi, bukan dipaksa lagi sudah. Datang bulan langsung nyelonong keluar. Bahkan mereka itu tidak boleh duduk di lemeknya, di rumahnya, makan pakai perabotan di rumahnya, itu nggak boleh. Coba sedikit sampean bayangkan. Lah meskipun itu ibunya, iya. Meskipun itu saudarinya, iya.
Meskipun yang perawan katakan belum bersuami tapi datang bulan, diasingkan begitu. Dikeluarkan dari rumahnya, diasingkan. Tak boleh guna pereng akan apa orang di meja makan dan apa dan seterusnya, nggak boleh. Diasingkan sampai suci. Sudah mampet haidnya baru diperbolehkan masuk ke rumah. Lah, sedangkan kaum Nasrani pada zaman itu malah sebaliknya, mereka ini tidak memperdulikan keadaan itu. Tidak memperdulikan, masih serumah biasa, dan bahkan masih mengumpuli wanita atau istri-istri mereka. Jadi ada ekstrim yang langsung diusir, ekstrimnya lagi kayak gak ada perubahan. Mau haid gak haid seperti biasa sudah. Ini kaum Nasrani. Sedangkan Yahudi, Majusi diasingkan, keluarkan, dianggap ini bawa sial. Wanita yang sedang haid dulu waktu zaman jahiliyah dianggap membawa sial. Lah, setelah datangnya syariat Islam, diutusnya, diangkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, para sahabat ini resahnya bingung, dan menanyakan kepada Nabi perihal wanitanya yang sedang haid, karena memang tradisinya begitu. Tanya ke Nabi, resah gimana itu? Tanya perihal haid, bahkan maaf, di kitab lain kayak di tafsir Sawi kami menemukan ada keterangan pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah Ridha tatkala bersama Nabi, ini artinya kalau sudah bersama Sayyidatuna Aisyah, Nabi sudah hijrah nggih? Sudah di Madinah nggih? Tatkala kumpul di rumah dengan Sayyidatuna Aisyah, Kanjeng Nabi ini tiba-tiba Sayyidatuna Aisyah ini keluar pelan-pelan. Keluar pelan-pelan, menjauh dari Nabi, diam-diam mau meninggalkan Nabi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sewaktu itu waktunya datang bulan atau haid Sayyidatuna Aisyah. Ini kan berarti sudah jadi tradisi. Lantas bagaimana telepon Kanjeng Nabi? Ya Aisyah, sudah sini aja, tidak apa-apa. Malah dipanggil. Nah ini Sayyidatuna Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bangsawan, orang terpandang. Artinya bukan tidak berlaku tradisi itu. Oh iya, orang yang miskin, rendahan, kalau datang bulan diusir, dia boten. Sudah jadi tradisi. Maka dari ini dahulunya ulama, syariat Islam ini betul-betul menjadi apa? Dalam hal ini setidaknya menjadi wasatiyah. Wasatiyah, penengah. Jadi kalau tadi yang kaum Majusi, Yahudi ekstrim, kiri ibaratnya, wanitanya mau istrinya, mau ibunya, mau adik-adiknya, mau mbaknya, ada yang datang bulan diusir, diasingkan karena membawa sial. Sebaliknya Nasrani tetap dikumpuli, bahkan seperti tidak ada apa-apa. Islam ini menjadi penengah, dalam syariat ini penengah. Boten, niki kan sampean bisa membayangkan, ngapunten nih. Coba belum seandainya, naudzubillah, bagaimana syariat Islam ini betul-betul menata tatanan kehidupan sosial. Kebayang teman-teman. Punya saudari yang diasingkan ke sana itu.
dijauhi dan seterusnya. Ini budaya-budaya jahiliyah sebelum adanya Islam. Jadi kalau berbicara emansipasi Islam, kesetaraan emansipasi wanita, agama Islam setidaknya 14 abad yang lalu sudah mengangkat ini. Boten niki estu niki fakta. Wanita pada waktu itu kalau kedatangan haid sudah diusir, pindah, dia sadar sendiri. Aku membawa sial, aku kotor, najis, ngungsi, gak berinteraksi dengan orang. Sekarang alhamdulillah di agama Islam wanita begitu dihormati, begitu diangkat derajatnya yang sebelumnya, Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang perihal haid. Katakan ya Muhammad, huwa ada fa'tasilun nisa fil mahid. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengumpuli atau menyetubuhi wanita-wanita yang lagi datang bulan atau haid. Namun memperbolehkan selain melakukan itu. Artinya masih boleh di rumah, boleh melayani suami masak, makan satu meja, boleh barengin dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami nggih? Jadi betul-betul wasatiyah, tengah. Kalau Nasrani itu tidak peduli, kayak nggak ada apa-apa, betul kumpul nggak ada apa-apa, bahkan dijima pun. Kalau Nasrani begitu dulu kaumnya. Sebaliknya kaum Yahudi, Majusi gak disentuh blas. Sana sudah, dia sadar sendiri. Bahkan 10 hari, 1 minggu di tempat perasingan, bahkan di kandang peternakan. Allah. Naam. Berbicara tentang haid, di sini setidaknya kami akan sedikit menerangkan haid menurut fikih. Haid menurut fikih kami kutip dari kitab Atnus Sarif karya Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani. Waktu haid paling sedikit ada 24 jam. Paling sedikitnya waktu haid adalah 24 jam atau sehari semalam. Namun kaprah atau umumnya lazimnya 6 sampai 7 hari. Dan waktu haid paling lama adalah 15 hari. Jadi kalau sampai 16 hari, 17 hari itu sudah dihukumi sudah bukan darah haid lagi. Serlaken wala kok haid melolo. Lalu usia wanita haid paling dini, paling kecil, paling cepat usianya wanita haid adalah 9 tahun kurang 15 hari hitungan hijriyah. Jadi ada wanita umur 6 tahun, 7 tahun keluar darah, bukan itu. Bukan haid. Umur 8 tahun, Pak, arep mengkore Pak. Bang umur berapa bitong gelu hijriyah? Wah, bangki umur belum tahun, belum. Tapi kalau sudah umur 9 tahun kurang 15 hari berarti ya 8 tahun sekian hari, anggap 9 tahun kurang 15 hari keluar darah, berarti itu kata ulama bisa dikatakan adalah darah haid. Dan itu pertanda bagi wanita kalau sudah masuk
Waktunya apa? Balik. Nah, kalau tidak haid, wanita ini 9 tahun, 10, 11, 13, 14 gak haid, maka ukurannya adalah umur 15 tahun. Aku kang durung haid, Pak. Aku ya durung wajib sholat, aku durung balik. Piro umurmu? 16 umpama. Ya gak iso. Kapan? Laki-laki juga begitu. Ukuran balik memang maaf janabah, mimpi basah. Sama. Paling ukurannya juga 9 tahun kurang 15 hari. Seandainya ada yang umur 5 tahun wis mimpi ini basah-basah, itu belum. Begitupun pula ukuran lambatnya. Sampai SMA kelas 2 itu umur berapa? 16 paling nggih. Nah ini SMA ini, SMP. Belum basah, belum mimpi. Ya udah, itu udah ukuran balik sholat. Sampai punya KTP umur 17 tahun, belum mimpi. Ya tetap sudah terhitung apa? Balik. Bisa dipahami nggih? Jadi usia paling dini wanita haid itu adalah umur 9 tahun kurang 15 hari hitungan tahun Hijriyah. Umur 6 tahun, 7 tahun kok keluar darah, itu berarti bukan darah haid. Nah, terus muharramatul haid, apa saja yang diharamkan orang yang sedang haid? Setidaknya di sini pertama adalah sholat. Sholatnya ini ya juga tidak diqodok, berbeda dengan puasa. Makanya seorang wanita, mbak-mbak, ibu-ibu, ini oleh ulama dituntun, dianjurkan betul untuk sholat di awal waktu. Sholat Isya katakan jam 7, cik santai yang kuai jam 10, jam 11, belum sholat akhirnya jam 11 haid. Ya, coba kalau dia sholat awal waktu tadi jam 7, kan Isyanya sudah sholat. Sholat duhur jam 12 siang, wangku ai maring ini santai, gak lapor-lapor, ya gak kerja, gak apa yang sekiranya gak bisa tinggal, leye-leye, HP-HP ya. Sampai jam 2 kok moro-moro datang haid. Nah, gimana sholatnya? Dikodok. Makanya mbak-mbak, bu-bu, mana bisa, mana kober, diusahakan, diikhtiarkan untuk sholat awal waktu, lebih-lebih sing cedek masjid niki. Allah. Nah, terus yang diharamkan lagi orang haid ini nomor 2 adalah tawaf. Tawaf, ya artinya ini ikhtilaf ulama, seumpama bagaimana kalau mau melaksanakan ibadah haji. Setahun sekali ini Kiai. Daftarnya pun puluhan tahun ini. Kalau plus itu mahal dan seterusnya. Terus kami nyampe sana kok moro-moro pas datangnya bulan. Sebelum itu banyak juga menganjurkan kalau wanita-wanita itu merekayasa datangnya bulan itu pakai pil katanya. Itu pun jebol seumpama, tetap gak bisa dan seterusnya. Maka ada yang mengatakan ulama tidak apa-apa. Wukuf di Arafah, tawaf gak apa-apa. Ada yang mengatakan begitu selama dijamin tidak akan mengotori. Sekarang kan sudah canggih, nggih kalau dulu zamannya belum ada pempes popok lah gampangannya. Nah, lalu selanjutnya megang Al-Quran juga diharamkan bagi wanita yang haid dan juga membawa Al-Quran.
Ini kalau para pondok-pondok tahfidz, santri-santri putri yang tahassus khusus untuk program menghafalkan Al-Quran, ini ada trik-trik khusus. Artinya ulama ada yang dau beternopo jadi punya metode kayak Al-Quran dinding, hiasan. Makanya kan ada yang didauhkan kalau ada lafadz di kaligrafi hiasan, tidak meyakini, tidak diniat itu adalah Al-Quran, kan beternopo meskipun tidak punya udhu dipegang. Lalu selanjutnya tinggal di masjid dan riwa-riwi di masjid. Tapi ini kalau dikhawatirkan apa? Mengotori masjid. Tapi sekarang insya Allah kan pun rapat-rapat. Okay? Insya Allah semakin pun canggih-canggih. Dunia ekonomi dalam hal ini berlomba-lomba sedemikian rupa. Ayo ngaji, pengajian nang masjid iki enggak aku sih halangan udur alasannya. Meskipun enggak halangan ya enggak ngaji kadang. Ya enggak apa-apa sebetulnya. Selanjutnya baca Al-Quran itu juga diharamkan tatkala haid. Nomor 8 puasa, kalau puasa ini dikodok, dikodok. Makanya wanita itu senantiasa harus memperbanyak aurat wiridnya, sebab wanita haid, wanita yang berhalangan itu dalam keadaan tidak bisa beribadah mahdhah kepada Allah. Makanya wis haid si kober nang tonggone rasan-rasan. Nggih ngapunten nih. Sudah waktunya datang bulan, gak bisa sholat, gak bisa pegang baca Al-Quran, seneng malah rasan-rasan, gosip nang tonggo-tonggo, tambah, Masya Allah nikah. Lalu yang nomor 9 tolak, itu diharamkan. Yang haram ya suaminya, kalau istrinya, baru kalau menggugat suci anu, gak boleh. Istrinya lagi haid, datang bulan terus ditolak, telak. Jangan. Gimana nanti ngukur iddahnya itu? Tunggu suci dulu, pesa. Haram, nggak boleh. Pas lagi haid, ditalak istrinya. Dan yang terakhir kata ulama, yang diharamkan bagi wanita haid adalah dijima, dikumpuli. Haram nih. Bahkan ulama banyak dalam kitab-kitab yang bisa menyebabkan naudzubillah daging rusak, judam, seterusnya. Di dalam kitab Manusarif wa kada istimta baina surah wa rugbah. Kata Syekhana Khalil, bersenang-senang kepada istri yang sedang haid antara pusar sampai lutut itu juga termasuk seperti wate, dihukumi haram. Wah. Jadi kalau bersenang-senang di selainnya arena itu boten nopo. Nggih, estu niki hati-hati. Khawatir melewati batas. Ya Allah. Naam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tatkala sudah suci dan mandi haid, maka dalam syariatnya diperbolehkan mengumpuli, tetapi tetap dalam aturan syariat. Artinya bagaimana tetap di aturan syariat? Harus sesuai. Mulane teng mriki di dalam tafsirnya bitajannubihi fil haidi wa huwal qubul.
harus melewati kubulnya, bukan maaf, duburnya. Ini kalau kita sadarin betul, Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya kepada kita sekalian, estu menata gaya hidup kita, bahkan urusan yang paling intim pun, hubungan yang seolah-olah tidak ada yang tahu, kan gigi. Beda sampean kepengen ngamalkan cara makan si isok ngejak wong, mengamalkan caranya berzikir bersama, sholat berjemaah, hadir ke majelis pengajian. Nggih. Niki kan juga ibadah. Kumpul suami istri juga ibadah. Masalah yang sangat intim. Itu pun Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya masih intervensi, setidaknya mengatur bagaimana yang sehat, yang benar dan sebetul-betulnya. Sampai perkara weduaan, perkara berdua-duaan, bersenang-senang, itu Allah masih mengatur. Ini kalau bukan karena sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Bukan di majelis terbuka, beribadah di tempat terbuka, karuan, ada yang negor. Jangan gitu, nggak baik. Gini caranya, bisa saling mengingatkan. Nah, ini berduaan. Dan rata-rata yang ibadah masalah ini semuanya karena nopo? Nafsu. Kalau sudah nafsu yang mendorong, sudah kadang semua sering nopo? Petang. Jojolek lengan-lengan aja kalau busik dulu, ibaratnya begitu. Ini saja Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya masih betul-betul menekankan, ingat, min haitsu amarakum, dari arah-arah jalan-jalan yang sudah Allah perintahkan kepada kalian semua. Ojo sampai sing awali si dalan niki diempet, sompet, sudah suci, sudah bersih, saking kesusunya ditabrak kabeh lubang-lubang atau jalan-jalan lain. Ini Allah masih sayang kepada kita sehingga betul-betul boten seperti keterangan kemarin, maaf, syariat niki estu sampai ada challenge, carikan orang yang hidupnya 24 jam betul-betul melaksanakan syariat, tapi dia orangnya sial, nistapa, sakit-sakitan dan seterusnya. Ada betul? Challenge-nya sampai segitu. Syariatnya sholat 5 waktu, syariatnya bayar zakat, syariatnya puasa dan seterusnya, ingat kepada Allah dan seterusnya, bagaimana bertetangga, bagaimana berkeluarga, bagaimana. Kalau orang estu-estu menjalankan itu semua tapi jauh dari kehidupan yang bahagia, maka patut dipertanyakan itu orang. Karena memang seutuhnya syariat ini membawa kita kepada kehidupan yang normal, bukan hanya zahir, bahkan batin, hati, pikiran kita senantiasa akan bahagia. Tatkala kita betul-betul melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setidaknya natijah daripada ayat ini, Allah benar-benar mengangkat derajat seorang wanita. Itu kan? Coba zaman jahiliyah, kaum Majusi Yahudi, tatkala wanitanya haid, dia akan diasingkan, dikeluarkan dari rumahnya. Ini kan sebatu bentuk natijah dari pengajian ini, ayat ini. Estu Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya mengangkat harkat martabat wanita. Tidak diasingkan lagi, tidak dikeluarkan lagi dari rumah-rumahnya. Tapi masih bermanfaat, berfaedah di dalam keluarganya. Di kepolong, bektona bekombe, bektona masa, alatin pahami, melateni anak-anaknya, masih. Kebayang nggak sampean? Kalau sudah masih zaman jahiliyah dulu,
Diasingkan itu, Pak. Bahkan ditempatkan di tempat-tempat ternak mereka. Allah. Dan juga natijah selanjutnya, kalau mau kita sadar, pikir betul, estu Allah Subhanahu wa taala ini memberikan apa? Aturan berhubungan intim suami istri yang betul-betul baik dan juga sehat. Baik dan juga apa? Sehat. Ya maaf, mungkin di agama lain, di keyakinan lain tidak sampai segitunya. Wis digarap ndiae, wis diapono ae terserah. Tapi di dalam Islam tidak begitu. Bahkan ada ulama mengatur hal itu spesifik, satu kitab bagaimana adab akhlak dalam hal beribadah suami istri diatur semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan lafaz innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Coba kita renungkan sejenak. Di awal ayat ini Allah menjelaskan bagaimana para sahabat menanyakan kepada Nabi tentang haid. Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan wanita-wanita yang haid untuk dijima, dikumpuli. Cuman kalau sudah suci tidak apa-apa kau kumpuli, tapi tetap dalam arahan koridor yang sudah diperintahkan oleh Allah. Gak oleh ngawur. Lah di penghujung ayat ini Allah tahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, cinta, demen, bahkan mengganjar, memberi pahala, memuliakan terhadap siapa? Orang-orang yang gemar bertaubat atas dosa-dosanya. Artinya apa? Dalam hal pembahasan dari ayat yang awal sampai pertengahan hampir akhir, ini manusia cenderung sangat lalai dalam hal ini. Kalau sudah hubungan dengan nafsu, sering lalai wis. Lebih-lebih mau jomo, udah ini semua pulang, udah sholat dek, gak sholat aku Pak, posang. Makanya jangan berbosan-bosanlah untuk senantiasa bertobat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekiranya kita bosan, sumpah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah juga cinta, suka, demen kepada orang-orang yang menjaga kesucian, kebersihannya. Ini Allah suka, cinta. Allah muliakan orang-orang yang demikian itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga senantiasa keberkahan majelis ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkan segala syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nisa'ukum harsul lakum wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mizani. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا الله ورزقنا حلالا طيبا اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراط المستقيم وانصرنا يا الله نصرا عزيزا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين ألف منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.